إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Devam etimiz bugün tema bola ihlaslık turunda. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve afama yemşi mukibben ala vecihi ahda amma yemşi seviyen ala sıratin müstakim. Bu Tebarek suresinde Mulk suresi 22. ayette Allah Teala ayta. Ayya haklılıkını görmeske ve Kur'an nuru ile faydalanmazka, tırışıp yüztüben ayak astına gana qarab yürgen kişimi turu yola könülüşelek. Yaki Kur'an ve sünnet bilen tanışıp, hak bilen batıl arasın ayırıp turu yolunu qarab, görüp bargan kişimi hak yola könülüşelek mi diye Allah Teala ayta. Yani Allah Teala bu ayette ayta bizge, yani kim turu yolda bara, Allah da şuşuk kişiye hidayet tevfik berdi indi elhamdülillah. Ol indi Allah Teala'nın yolunda ol iki dünyada da bahatli bulala. Çünkü Allah Teala ona hidayet berdi, en zorak bölek berdi. Allah Teala karşında en zor bölek ol sonala hidayet tevfik. Hidayet tevfik ol namaz oku, Allah'ın dinini tutu, o razı tutu, hoş kulu. Eğer de kişi şin kunguldan, ihlas kunguldan Allah kaşanıp, şuşu meşitke kile namaz okuy, yaratıp namazını okuy, yaratıp oraza tuta, yaratıp hoş kıla, yaratıp, Allah'ını yaratıp, Allah'ın dinini yaratıp. Bilege sizge Allah Teala en zor bölek berdi ol hidayet, ol tevfik. O kişinin kunguluna saldı. Kimgedir Allah Teala kişinin kunguluna salmay, günahlar sebepli. Koşan günahlar Muhammed Peygamber Aleyhisselam'ın hadisindeki eğer de kişi günah kılsa diye onun kalbinde diye bir nokta barıka kiledi. Kalp ol köngül. Tövbe kılsa diye Allah'tan gafur sorasa diye ol sürtüledi. İyi kalp şista kaladı. Eğer de o tövbe kılmasa şu nokta şunda kaladı. Onlara tam bir günah kıladı, tam ikinci nokta baraka kiledi, tam günah kıladı, üçüncü nokta baraka kiledi. Bütün kalbini, bütün kungulun on yapıp koya. Yapıp koya, Allah teperde koya, o meşitke kira olmay. Namaza bas olmay, oraza tut olmay, hoş kıla olmay. Allah bana yaptı günahlar sebepli. Ne bu bir korkunuş. Bizim var tenimiz, bizim var canımız. Tende ışılaklar bilen tulsa, ışılak degen oşar maddeler indi. Ten ağırta başlay. Davleniya köteredeme, hem başka mı? Teni şiştartırga kerek. Darular bilen, hem türlü ülenler bilen. Eğer kalp pişiransa bu katla olara kayber. Kalp pişiransa günahların bu ağıra kayber. O anları köngül bilen ağırta başlay. Yeyse ol psikologlara bara köngülü alsa. Yeyse ol slabı kişi işuge birile. Tağında slabara kişi narkotika birile. Ne için? Çünkü günahlar bilen tulgan. Amandan çığı işige var ihlaslık. Allah'a kayıtu. Şin köngülden Allah'a basu, dualar sorav, namaza basu, oraza tutu. Allah Teala ortkılı постепенно köngülüne şistartıp, köngülün şistara
Син дөньяда бәхетле буласың. Аллаһ та синең күңелеңә бәхет сала. Кире киткән бәрәкәт кире кайта. Менә сүз бара безнең ихлас. Ихлас ул Аллаһка гыйбадәт кылу, тиңдәш кылмыйчы дигән. Ихласның бер мәгънәсе Аллаһка табыну, Аллаһка тиңдәш кылмыйчы. Фудайл бин Ияд әйтте: Гамал ихласы булып дөрес булмаса, ул кабул булмаячак ди. Әгәр дә дөрес булып ихласы булмаса, шулай ук кабул булмый дигән. Менә шушы бер зур галим шундый сүзләр әйткән. Шулай галимнар әйтәләр, безнең гамәлләребез Аллаһ каршына кабул булсын өчен ике шарт булырга тиеш. Беренчесе ихлас, Аллаһ ризалыгы өчен гамәл кыласың. Икенчесе синең гамәлең дөрес булырга тиеш. Шәригатькә туры килергә тиеш. Моны Мухаммад пәйгамбәр эшләгән булырга тиеш. Туры килмәсә, күпме синең ихласың булмасын, кабул булмый. Икенчесе синең гамәлең дөрес, но ихласлыгың юк. Ул да кабул булмый. Шуның өчен ике шарт бик мөһим. Аллаһ ихласлык һәм шәригатькә туры килүе. Мәсәлән, безнең инде гадәттә татарларда куелган мәйет ашлары, анда 3-се буламы, 7-се буламы, 40-ы буламы, 52-сен дә хәзер уйлап чыгарганнар инде. Монда мөһим 3-се, 7-се, 40-ы түгел. 3-се, 7-се, 40-ы ниятләргә кирәкми. Монда кирәк ниятләргә хәтта Коръән ашы үткәрү дип. Халыкны җыеп дуга кылу дип мәйеткә. Халыкны җыеп, халыкны вагазлау нияте белән кирәк. Чөнки Коръәндә дә, Пәйгамбәр саллаллаһу сүзләрендә дә 3-се, 40-ы, 7-се андый әйбер юк, күренми бер куяда да. Ул татарларның гадәтенә кергән генә ул. Кайбер кешеләр куркалар, менә мин 40-ын шул көндә иртәрәк үткәрсәм, соңрак үткәрсәм, кабул буламы, юкмы дип. Үткәрсәм, үткәрмәсәм дә, Аллаһ та синнән аны сорамый. Ул фарыз гамәл түгел беренчедән. Икенчедән ул саналмый. 3-семе, 40-ымы ул куелмый. Любой көнне синең желаниең бар икән, үткәрәсең икән, пожалуйста. Только ниятем кирәк Коръән ашын үткәрәм ди. Менә бу ихласлыгым бар. Ихласлык булгач, ишо синең туры килергә тиеш шариатка да синең гамәлең. Ул вакытта гына синең Аллаһ Тәгалә гамәлең кабул итә иншаллаһ. Мусульман юлга чыкканда белергә тиеш, кайда бара ул. Уйламыйча бармый, нинди нәтиҗәгә ул аны китерә. Мәсәлән, водитель машинага утыргач, аны бит инде кая барырга ул нияте кылды бит инде. Аның максаты бар бит инде, Малмыжа барып кайтыргамы, Казанга барып кайтыргамы. Шулай безнең максатыбыз булырга тиеш изге гамәл кылганда да. Ни өчен без аны кылабыз? Киттек, мәсәлән, өмәгә, мәсәлән, зиратка. Максатыбыз нинди? Нәрсәгә ирешергә телибез без? Безнең ниятебез нинди? Ниятебез булырга тиеш, максатыбыз Аллаһ миннән разый булсын дип, менә нәрсә кирәк. Күп чиракта ул барып чыкмый, күп чиракта безнең рия гамәлгә керә. Кеше өчен барабыз. То есть минем турында хәзер әйтәләр, бармасам хәзер минем турында нәрсә әйтерләр дип, әйтә бер кешене җибәрәм дип, шундый ният булырга мөмкин безнең. Күбесе дә бар да андый ният. Әмма мондый ният килә икән, ниятне эштә үзгәртергә кирәк. Син кеше өчен бармыйсың, син Аллаһ ризалыгы өчен барасың. Шуның өчен Аллаһ сүзләре һәм Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сүзләре ул безнең шик булырга тиеш. Ягъни ихлас һәм икенчесе безнең гамәлебез Аллаһның сүзенә туры килергә тиеш, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сүзенә туры килергә тиеш. Икесе шарты булса, Аллаһ безнең гамәлне кабул итә иншаллаһ. Ислам динендә андый нәрсә юк. Цель оправдывает средства дигән. Ягъни, мәсәлән, бурдан сорыйсың, ни өчен син урлыйсың? Аның максаты дөрес. Мине семьяны туйдырасы килә ди. Но шариатка туры килми. Аллаһның сүзенә туры килми. Аллаһ Тәгалә урлау харам кылды. То есть аның максаты дөрес, но дөрес эшләми. Моны Аллаһ Тәгалә кабул итми, тошта кабул итми, аның өчен гынаһ та язалар. Шуның өчен мусульман кеше башлый максатын белеп. Ни өчен ул аны эшли? Шуның өчен аны ихлас дигән сүз Аллаһның ризалыгын алыр өчен. Мәчеткә без киләбез, Аллаһ мине белән разый булсын өчен.
чтобы теге дөньяда ижмакка кертсен өчен, савап булсын өчен, менә мондый ният булырга тиеш безнең. Ихлас дигән сүзе араб теленнән тахрис сүзеннән алынган. Моны даже кайбер хәзрәтләр мисал китерә балны чистарту белән. Мәсәлән, без инде умартачылар беләбез, кәрәзне алып кайткач, куябыз центрофугага, балны кәчәй итәбез. И анда центрофугага төшә, бал да төшә, шүбә дә төшә, анда печать дә төшә, бөтенсе бергә булганган. И без аста куеп, ситеп куеп, аны чистартабыз. И чип-чиста бал чыгу, менә бу мәгънә ихласка туры килә. Син чип-чиста балны, ягъни син балны чистартып, менә бу приместан. А ихласның мәгънәсе син чистартасың риядан. Кеше сине мактаудан, менә синең ихласлык, менә Аллаһ син белән разый булырга тиеш. Кеше разый түгел, ә Аллаһ синең белән разый булырга тиеш. Син кешенең ризалыгын эзләмисең, ә Аллаһның ризалыгын эзлисең. Шуның өчен галимнәр әйтәләр, ниятне тикшерергә кирәк гамәл башында, гамәлнең уртасында, гамәлнең ахырында. Башында Аллаһ ризалыгы өчен минем булыр микән бу бит? Ният кылырга кирәк. Уртада да шайтан бутырга мөмкин. Синең ниятың үзгәргән мөмкин гамәлнең уртасында. Гамәлне бетергәч тә. Мәсәлән, син төнлә торып намаз укыдың. Мәсәлән, сине кеше күрә икән, синең битең аппак, сорый синнән. Син нишләп синең битең аппак? Мен син әйтәсең, йоклый алмадым төнлә дип. Или мактанасың килә, юк, мин төнлә намаз укыдым дип. Әгәр мактанасың килә икән, төнлә намаз укыдым дип, синең гамәл юкка чыга. Ихластан булмый синең. Синең шуша гамәлне сакларга тиеш. Кешегә сөйләргә тиеш түгел бу изе гамәлне. Изе гамәлне тырышырга кирәк яшерергә, кешегә күрсәтмәскә. Но рухсат ителә, мәсәлән, син гошырны бирәсең икән, күршегә әйтәсең, мин гошырны бирдем дип, чтобы күршедә кызыксын гошырны бирергә инде. Андый ният белән ярый. Иншаллаһ. Мәсәлән, шундый мисал китерәләр. Бер мусульман кешесе мәчеткә килеп, постоянно беренче сафта укыган. И бер вакыт соңга калган. Икенче рәткә укыган инде. И бу эчендә уйлый икән, мин кешеләр уялдым ди, кешеләр арасында ди, хәзер беренче рәттә түгел бит мин ди. Яндар уена килде, кәгазы мин Аллаһ ризалыгы өчен йөрмәгәнме икән? Кеше өчен йөргәнмен икән, мин ялырга тиеш түгел кешеләр янында, мин ялырга тиеш Аллаһ каршында. Шуның өчен дөреслектә гамәлләр ният белән бәяләнәләр дигән хадис бар. Мәсәлән, ике кеше бер изе гамәл эшли. Берсе изгелек ала, савап ала, а икенчесе гөнаһ ала. Чөнки беренчесе эшли Аллаһ ризалыгы өчен, икенчесе эшли кеше ризалыгы өчен. Кеше ризалыгы өчен эшләсә, изе гамәл Аллаһта кабул да булмый, гөнаһ та була. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисләрендә шулай килә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кыямәт көндә ди, 7 төркем кеше Аллаһның күләгә астына керә. Кыямәт көндә анда бик эссе була, Аллаһ та кояшны якынайта, бер генә миле була дип килә. Янда бер күләгә була, Аллаһ Тәгаләнең күләгәсе. Кем Аллаһ Тәгаләнең күләгә астына керә икән, аңар эссе булмый, аңар рәхәт кенә була. Беренчесе керә, гадел имам дип килә. Гадел имам астына керә инде. Гадел патша буламы ул? Хоть любой. Хоть син семьяның җитәкчесе буласыңмы, мәчеттә буласыңмы, оешмадамы. Гадел икән, кыямәт көндә Аллаһ Тәгаләнең күләгә астына керәсең. Икенчесе яшь егет. Аллаһка гыйбадәттә үскән. Бу да Аллаһ Тәгаләнең күләгә астына керә. Өченчесе калибы мәчет белән бәйләнгән, мәчетне ярата. Мәчеттән чыкты, кире мәчеткә керәсе килә. Мәчетне ярата, мәчетне җыштыра, мәсәлән, мәчет турында кайгыра, менә шулай. Дүртенчесе ике кеше бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен яраткан. Күрешкәннәр Аллаһ ризалыгы өчен, саубулашканнар Аллаһ ризалыгы өчен. Бу да Аллаһ Тәгалә аны күләгә астына кертә. Бишенчесе иратны дәрәҗәле һәм матур хатын-кыз зина кыларга чакыра икән. Һәм ул ират мин Аллаһтан куркам дип баш тарта икән зинадан. Бу да кыямәт көндә Аллаһ Тәгаләнең күләгә астына керә. Алтынчысы садака биргәндә сул кул күрми, уң кул биргәндә дип. Ягъни кешегә күрсәтмичә бирә. Кеше күрми, Аллаһ кына күрә сине. Все, сиңа шул җитәр. Син миллион сум салдыңмы, 5 сум салдыңмы, 50 сум салдыңмы, син кеше күрмәсен, Аллаһ кына сине күрсен. Син кеше янында мактаныр өчен салмыйсың аны. Һәм җиденчесе үзе генә калып, Аллаһны искә төшереп, елап, күз яшьләре ага дигән. Менә монда икесе ахыргы искә төшерүләр ихласлык. Садака биргәндә, уң кул биргәндә сул кул күрми, бу ихлас.
Alloh qoshida ixlos, kishilar qoshida tugul. Ikkinchisi o'zigina qolib, Allohdan qo'rqib, ko'z yoshlari Allohning azobidan qo'rqib endi bu da Alloh taolo qoshida qo'liga osna kira qiyomat kuni inshaalloh. Mana narsa aytasi keladi endi so'nggi va'zim oxirida. Natija yasasa kelib, turishda Alloh taolo bizning amallarimizni ikki shart bilan qabul etadi. Birinchisi ixlos, Alloh rizoligi uchun. Mana qopma qo'shasi shirk, Allohga tenglashlik qilib, qopma qo'shasi riya, kishi uchun. Mana biz olib o'tiradish. Ham ikkinchisi mutabaga, ya'ni Muhammad payg'ambar sollallohu sunnatini iyaru. Shariatga to'g'ri kelib bizning amallarimiz. Shu vaqtdan qabul etiladi inshaalloh. Endi Alloh subhanahu va taolo bizning amallarimizni qabul etsin, bizning riya amallarni saqlasin ya Rabbim Alloh. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ajmain va sami'u du'a. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آخر طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واغفرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات منزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.